प्रिय छात्र, आप सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आज की कक्षा में हम लोग बरसते बादल पाठ्यांश के अंतर्गत विषय प्रवेश, कविता गान के साथ नए शब्द और कविता का विवरण देखेंगे। आइए पहले विषय प्रवेश देखेंगे। देखिए विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसका विवरण देखिए। वर्षा ऋतु शुरू से भी, आरंभ से ही सबकी प्रिय ऋतु रही है, क्योंकि वर्षा से ही हमारा जीवन चलता है ना। और वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है, क्योंकि प्रकृति में नया जान आ जाता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा के पानी पाकर पशु पक्षी भी खुशी से झूम उठते हैं, और मनुष्य भी, क्योंकि मनुष्य के लिए भी खाना उगना है तो कृषि के लिए पानी ज़रूरी है ना। इसलिए वर्षा ऋतु सबकी पसंदीदा ऋतु रही है। इसी सौंदर्य का वर्णन इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। ఓకే, इसका తెలుగు వివరణ देखिए। వర్షా ఋతువు మొదటి నుండి కూడా అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన ఋతువుగా ఉండింది. ఎందుకంటే వర్షం పైనే మనిషి జీవనాధారం. ప్రాణకోటికి కూడా వర్షమే జీవనాధారం. ప్రాణమున్న ప్రతి దానికి. వర్షాకి సమయం, వర్షాకాలంలో ప్రకృతి అందం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది. ఓకేనా. మొక్కలు, వృక్షాలు, పశువులు, పక్షులు, మనుషులు అందరూ కూడా సంతోషంతో ఊగిపోతారు. ఈ వర్ష ఋతువు యొక్క అందం ఏ విధంగా ఉంటుందో కవి ఈ పద్యంలో వర్ణించడం జరిగింది. देखिए एक कविता सुनिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में गन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, दादुर टर टर करते जिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, प्यू प्यू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली भर, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, पकड़वारी की दार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन,
फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अब इस पाठ के अंतर्गत नए शब्दार्थ देखेंगे। पहला देखिए, बरसना कुरियुटा टू रेन, सावन श्रावणम द 5th month of the year according to the Hindu calendar. ఓకే, నెక్స్ట్ తరు చెట్టు, అంటే ఇది ఏకవచనం కూడా బహువచనం కూడా. ఓకే, అందుకే చెట్టు లేదా చెట్లు అనొచ్చు, ట్రీ ఆర్ ట్రీస్. నెక్స్ట్ గన్ మేఘం, ఇది కూడా ఏకవచనం బహువచనంగా ఉపయోగించబడుతుంది కాబట్టి మేఘాలు లేదా క్లౌడ్స్. బాదల్ बोले तो भी यही अर्थ है, बादल अन्ना కూడా ఇదే అర్థం. నెక్స్ట్ और देखिए, सपना తమ్ చీకటి డార్క్నెస్. ఓకే, సపనా స్వప్నం డ్రీమ్. దాదర్ కప్పలు ఫ్రాగ్స్. జిల్లి కీచురాయి అని క్రికెట్ అని ఇంగ్లీష్లో. నెక్స్ట్ చూనా తాకుట టు టచ్, ఝర్నా ప్రవహించుట టు ఫ్లో, తృణ్ గడ్డి పరక స్ట్రా, తర్ ఊగుట టు స్వింగ్. ఇంకా ఏమైనా పదాలు మీకు తెలియని ఉంటే అవి మనం పద్యం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునేటప్పుడు అందులో మీకు వివరంగా చెప్తాను. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి, నేను వాటికి మీనింగ్స్ మీకు చెప్తాను. కవిత యొక్క భావం తెలుసుకోవడానికి ముందు మనకి ఋతువుల గురించి ఒక్కసారి మీకు తెలుసు కానీ మళ్ళీ ఒక్కసారి పునశ్చరణ చేసుకుందాం. ऋतु कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है. महीने कितने प्रकार हैं? 12 है. हर 2 महीने में एक ऋतु आती है. उसमें पहला वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु. इस तरह 6 प्रकार के ऋतुएँ हैं. ओके, इसको तेलुगु में वसंत ऋतुవు, గ్రీష్మ ఋతువు, వర్ష ఋతువు, శరద్ ఋతువు, హేమంత ఋతువు, శిశిర ఋతువు అని అంటారు. ఓకేనా, వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్కి సంబంధించినవి కొన్ని నేను మీకు పిక్చర్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది, వాటిలో చూసి తెలుసుకోండి. झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरवों से छनके. ఓకే, ఇక్కడ మహాప్రాణ అక్షరాలు వచ్చినాయి కాబట్టి చదివే విధానాన్ని కూడా మీరు గ్రహించండి. అల్పప్రాణ అయితే జ అంటాం, మహాప్రాణ అయితే ఝ అనాలి. ఓకేనా, కాబట్టి ఇక్కడ झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, ఇక్కడ మహాప్రాణ ఛ ఉంది. छम 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 गिरती बूंदे तरुवों से छनके, ఈ విధంగా మనం చదవాలి. ఓకే, దీని అర్థం చూడండి. శ్రావణ మాసంలో మేఘాలు హోరున కురుస్తాయి. అవి అలా కురిసేటప్పుడు చం 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 అని నీటి బిందువులు చెట్ల నుండి జల్లెడ పట్టినట్టుగా చెట్ల మధ్యలో నుండి కిందికి పడుతూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో చెంచం అని ఉరుములు మెరుస్తూ ఉంటాయి. అవి మేఘాల యొక్క హృదయంలో మెరుస్తూ ఉంటాయి. తమ్ తమ్ దిన్కే తమ్మే సపనే జగతే మన్కే, అంటే అలాంటి వాతావరణంలో మనకి ఉదయం పూటనే చీకటి అవుతున్నట్టుగా, అంటే ఉదయం వెలుతురు ఉండగానే చీకటి అవుతున్నట్టుగా తలపిస్తుంది అన్నట్టు. కాబట్టి మన మనసులో ఆగి ఆగి కళలు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు. అంటే కొత్త ఆశలు మన మనసులో కొత్త కళలు మేల్కొంటాయి. ఆ వాతావరణం ఆ విధంగా ఉంటుందన్నట్టు. దాదుర్ టర్టర్ కడితే జిల్లి బస్తీ జంజన్, కప్పలు టర్టర్మని అంటాయి. వానాకాలంలో కప్పలని
అడగడం వాటిని మందలించేలాగా ఉండదు కదా, చాలా సంతోషంతో పొంగిపోతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా జిల్లి కీచురాళ్ళకి జంజన్ అని మోగుతూ ఉంటాయి. మోర్ అంటే తెలుసు కదా పిల్లలు, నెమలి మ్యావ్ మ్యావ్ అని అది కూడా శబ్దం చేస్తుంది. పియు పియు అని చాతక పక్షులన్నీ కూడా అరుస్తూ ఉంటాయంట. చాతక పక్షికి ఒక విశేష లక్షణం ఏంటంటే అది స్వాతి నక్షత్రంలో కురిసే వర్షపు నీటిని మాత్రమే అది తాగుతుంది. సంవత్సరం మొత్తంలో అది వేరే ఏ నీటిని ముట్టుకోదు. ఉడితే సోన్ బాలక్ ఆర్ధ సుక్సకర క్రందన్. ఎగురుతున్న ఈ నీటి పక్షులు కూడా, సోన్ బాలక్ అనే ఒక పక్షి అది కూడా ఒక రకమైన శబ్దాలు చేసుకుంటూ అది ఆహ్వానిస్తుంది మిగిలిన వాటిని. గుమ్మడి గుమ్మడి గిర్ మేఘ గగనమే భడతే గర్జన్. మేఘాలు చుట్టూ తిరుగుతుంటూ ఆకాశం మొత్తం తిరుక్కుంటూ గర్జించుకుంటూ మొత్తం ఆకాశంలో వ్యాపిస్తాయి. రిమ్झिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर. రిమ్झिम रिमझिम అంటూ వర్షం శబ్దాలు ఆ విధంగా వస్తాయి. రిమ్झिम रिमझिम అంటూ వర్షం వస్తుంది. అది అలా వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు మన రోమాలు ఇలా నిలబడిపోతాయి అన్నట్టు. అంటే ఆ అనుభూతి అనేది ఆ విధంగా ఉంటుంది. మన లోపల బయట ఎంతో ఆనందంగా ఉండి మన రోమాలు అనేటివి నిక్కబొడుస్తాయి అన్నట్టు. ధారా ఓంపర్ ధారాయి ఝర్తి ధర్తీ పర్. అంటే ధారలుగా ఈ వర్షం అనేది భూమిపైన కురుస్తుంది. అప్పుడు రజ్కే కన్కన్మే తృణతృణుకో పుల్కావలి భర్. అంటే ఈ మట్టిలో కణంలో కూడా గడ్డి పరకలు సంతోషంతో ఊగిపోతూ ఉంటాయి. పకడ్ వారీకి ధార్ జూలుతా హే మేరా మన్. పకడ్ వారీక ధార్ జూలుతా హే మేరా మన్, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन. అంటే వర్షపు నీటిని పట్టుకోవాలని నా మనసు ఎంతో ఊగిపోతూ ఉంది. రండి అందరూ నా చుట్టూ చేరి శ్రావణ మాసం గురించి పాటలు పాడదాము రండి. ఇంద్రధనుష్కే జూలే మిల్ సబ్జన్. ఇంద్రధనస్సు అనే ఉయ్యాలలో మనం అందరం ఊగుదాము రండి అని పిల్లలు ఆనందంతో కేరింతలేస్తూ వాళ్ళ మిత్రుల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఓకేనా. ఫిర్ ఆయే జీవన్ మే సావన్ మనుభవన్. ఇంత అందమైన అద్భుతమైన నెల ఈ శ్రావణ మాసం అనేది మన జీవితంలో మళ్ళీ రావాలి అని కవి ఈ విధంగా ఆహ్వానించడం అనేది జరిగింది. ఫిర్ ఆయే జీవన్ మే సావన్ మనుభవన్. ఇంత అద్భుతమైన కవిత మనకి అందించిన కవి ఎవరు? సుమిత్రానందన్ పంత్. ఓకేనా. మీకు పద్యం మంచిగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి, దానికి నేను వివరణ ఇస్తాను. ఓకేనా. ఆల్ ద బెస్ట్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.